we will move to the grade 9 teams, team A. Grade 9 team A. This is the chance for Dimal and team. Dimal, over to you. Yes, Dimal, you have to apply the full screen. Oh, Dimal, thank you. Identifying the user, පරිශීලකයා හඳුනා ගැනීම, academic users, scientific users, banking and production users, entertainment users කියලා කොටස් හතරක් තියෙනවා. academic users, teachers, students ලා භාවිත කරනවා. scientific user, researchers, scientists ලා. banking and production users, managers, operators, cashiers, office workers වලට භාවිත කරනවා. entertainment users, gamers, streamers, artists ලා භාවිත කරනවා. next slide. Selecting of a computer. Computers වර්ග තියෙනවා. micro computer, mini computer, personal computer, super computer, laptop, tablet. Next slide. Selecting of a computer. There are 4 types of computer with their category: by size and capacity, by data handling, by based on number of microprocessors, by based on number of users කියලා. Thank you. Oh, thank you, Dimal, with the slide area. Computer peripheral devices. Next slide. Computer peripheral devices are the input devices, output devices, storages devices, and network devices. Input devices are the keyboard, mouse, scanner. Output devices are the monitor, printer, speaker. Storage devices are the CD and DVD. Removable disks and hard drive. Network devices are the Wi-Fi router and LAN card. Thank you, Dima. ඔව් ඉන්නවා. thank you දිමල්. processor එකක් කියන්නේ පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක කරන ගණන කිරීම සිදු කරන අන්තර් සම්බන්ධිත ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක්.
process එකක් සෑදී ඇත්තේ තොරතුරු බෙදා හැරීම සඳහා එකට ක්‍රියා කරන දුර්දාංග වලින්. processor එකක ප්‍රධාන කාර්යයන් හතරක් තියෙනවා. fetch, decode, execute සහ write back කියලා හතරක් බෙදෙනවා. විවිධ processor වර්ග තියෙනවා. microprocessor, microcontroller, embedded processor, digital signal processor කියලා හතරක් තියෙනවා. next slide. microprocessor එකක් කියන්නේ පරිගණකයක් විසින් සිය කාර්යයට කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචකයකි. එය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, එක් ප්‍රදේශයකින් තවත් ප්‍රදේශයකට මාරු කිරීම සහ සංඛ්‍යා දෙක සංසන්දනය කිරීම ඇතුළත් ගණිතමය හා තාත්වික මෙහෙයුම් සිදු කරන පරිගණක පද්ධතික මධ්‍ය ඒකකය වෙනවා. next slide. microcontroller එකක් යනු තනි ලෝහ ඔක්සයිඩ් අර්ධසන්නායක ඒකාබද්ධ පරිපත චිපයක් මත ඇති කුඩා පරිගණකයක්. keyboard, printers, fax machines, monitors, telephone systems සඳහා microcontroller භාවිතා කරනු ලබනවා. next slide. embedded processor එකක් කියන්නේ විද්‍යුත් හා යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම සඳහා පද්ධතිය ලෙස නිර්මාණය කර ඇත්තේ microprocessor වර්ගයක්. embedded processor බොහෝ විට microcontroller සමග ව්‍යාකූල වෙනවා. next slide. digital signal processor එකක් කියන්නේ විශේෂිත microprocessor chip එකක්. ඒවා ශ්‍රව්‍ය සංඥා සැකසීම, විදුලි සංදේශක ඩිජිටල් රූප සැකසීම, රේඩාර්, ජංගම දුරකථන, HDTV නිෂ්පාදන වැනි පොදු පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල බහුලව භාවිතා වෙනවා. next slide. thank you. අපි slide එකට යමු. hard disk එකක් අපිට hard drive and fixed drive එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි hard disk එකට තියෙන්නේ non volatile storage device එකක්. ඒ කියන්නේ we can retain store information even after power is removed. next slide. What is the hard disk function? HDD is an mechanical data storage device that we can use to store our data. Next slide. You can see components of hard disks like motor, read write head, interface, jumpers වැනි දේවල් hard disk එකේ කොටස් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. next slide. type of hard disk HDD අපි use කරන්නේ day to day life වලට companies වල ලොකු service වලටත් use කරනවා. SSD in generally are more reliable than HDD. අපි වර්තමානයේ laptop computers වලට SSD use කරනවා. next slide. Here are the types of hard disks like Ultra, ATA, SATA, SI, solid state and external type මේ අපිට hard disk වර්ග විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. We can see here best external hard disks like Sony, Lenovo, like branded are very best. කියන්නේ හොඳම වර්ගයේ ඒවට විදිහට අපිට hard disks අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. next slide. hard drive capacity different hard drive have different capacities. SSDs can go anywhere from 250 GB to 20 TB. මේ තියෙන්නේ next slide. මේ තියෙන්නේ විවිධ thank you. monitor එකක් කියන්නේ රූපමය ආකාරයෙන් හෝ ටෙක්ස්ට් ෆෝම් එකකින් තොරතුරු පෙන්වන ප්‍රතිදාන උපාංගයක්.
next slide. monitors වර්ග තුනක් තියෙනවා. CRT cathode ray tube, LCD liquid crystal display, LED light emitting diodes. next slide. monitor එකක් කියන්නේ මොකක්ද? monitor එකක් කියන්නේ display images, text, video සහ graphics information වලට යොදා ගන්න එකක්. next slide. screen monitors, personal computer, laptop වගේම MP3 mobile phones වගේ පොඩි mobile devices වෙනකම් පාවිච්චි කරනවා. monitor එකක් computer screens, display screen කියලත් හඳුන්වනවා. next slide. මෙතන තියෙන්නේ 2021 හොඳම monitors 12ක්. next slide. cathode ray tube, CRT. CRT එකක් කියන්නේ visible image screen නිර්මාණය කරන analog display එකක්. next slide. LCD liquid crystal display එකක් කියන්නේ flat panel display එකක්. මේවා smartphones, computer, monitors, televisions, instrument panels වගේ දේවල් වල බහුල වශයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. next slide. LED monitor, light emitting diode. මේ light emitting diode flat screen වලින් දක්නට ලැබෙනවා. මේක බර අතින් ගත්තාම ගොඩක් බර අඩුයි. thank you. Yo Dimal, I am Vinod. Memory data there and random access memory. Slide. What is RAM? එක hard disk drive තවට solid state drive දෙකටම වඩා වේගෙන් write කරන්න read කරන්න පුළුවන්. random access memory කියන්නේ වාෂ්පශීලී මතකය සහිත එකක්. ඒක on කරන තාක්කල් ඒකේ data ටික රැඳෙනවා. නමුත් off කරාම ඒකේ data ටික මැකිලා යනවා. එතකොට පරිගණකය නැවත on කරද්දී ඒකට OS සහ අනිකුත් දේවල් install වෙනවා. next slide. RAM හි ක්‍රියාකාරීත්වය එක ස්ථාවර නිසා එකට මේ කාලීන දන්ත ගබඩා කරන්න බෑ. මේක මිනිසුගේ කෙටි කාලීන මතකයට එකද දීර්ඝ කාලීනී මතකයට මේ hard disk එක සමාන කරන්න බෑ. ඒකට RAM ලා තියෙන්නේ ගොඩක් ක්ෂණික වැඩ කරන්න. ඒක නිසා ඒකේ සීමිත කාලයක් තුළ වෙන්නන්නේ සීමිත කරුණු කණ අතරයි. next slide. common memory එකකින් යුතු RAM එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය RAM ප්‍රමාණය පරිශීලකයා කරන දේ මත තමයි තියෙන්නේ. 16 GB RAM එකක් දැනට video editing වලට වගේ නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. එතකොට Adobe එකේ Photoshop CC Mac වල දුවන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ අවම වශයෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙන 3GB RAM එකක්. එතකොට සමහර වෙලෙට මේක 3GB RAM එකක් තිබ්බට අපිට 4GB විතර RAM එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඒක run වෙද්දී තව softwares open කරලා තියදී computer එක slow වෙන්න පුළුවන්. slide. RAM වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් dynamic random access memory, static random access memory. එකට කියනවා DRAM, static random access memory තියෙනවා SRAM කියලා. DRAM එකට වඩා දැනට ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්නේ SRAM එක. slide.
මේකේ තියෙන්නේ SRAM එක DRAM එකට අදාළ power එක high low එතකොට අරකට වඩා preparation කරලා තියෙනවා මේකේ. next slide. computer memory එක බෙදෙන හැටි තියෙන්නේ මෙතන. internal main primary එක බෙදෙනවා මේක RAM එක විදියට. ඊට පස්සේ RAM එක ආයෙ බෙදෙනවා SRAM DRAM. DRAM එක ආයෙ බෙදෙනවා SDRAM RDRAM DDR SDRAM. DRAM ආයෙ බෙදෙනවා DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 කියලා. external secondary කියලා වෙනසක් තියෙනවා. ඒක බෙදෙනවා HDD SSD compact disc USB flash drive කියලා. next slide. මේ තියෙන්නේ එක වර්ගවල RAMs කාඩ් වල පින්තූර. next chapter please. VGA card video graphic adapter එක කෙටි කරලා තමයි VGA card කියලා කියන්නේ. next slide. මේක කම්පියුටර් එකේ මොනිටර් එකට ඩිස්ප්ලේ එකට ප්‍රතිදාන රූපයක් දෙන අවුට්පුට් එකක් දෙනවා. මේක ප්‍රතිදාන රූප සංග්‍රහය සැකසීම සහ උත්පාදනය කිරීම කරනවා. එතකොට මේකේ කූලින් ෆෑන් එකක් ඕවන් ප්‍රොසෙසින් යුනිට් එක ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ෂන් පෝට් එකක් සහ ඕවන් මෙමරි එකක් අඩංගු වෙනවා. එතකොට මේක අඩු පිරිවිතර ඒ කියන්නේ අඩු ලෝ ප්‍රයිස් එකක කම්පියුටර් එක CPU තුලින් මේ කාර්ය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ග්‍රැෆික් නිර්මාණ වල ගුණාත්මක භාවය සැලකිය යුතු තරමකින් වැඩි අනිත් ඒවාට වඩා. එතකොට මේක ගොඩක් වමනා වෙන 3D ග්‍රැෆික් නිර්මාණ කරද්දී තවද ඡායාරූප වීඩියෝ කට ප්ලේ කිරීම සඳහා එතකොට ක්‍රීඩා සඳහා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න වගේ දේවල් වලදී මේක විශේෂ තැනක් ගන්නවා. next slide. VGA කාඩ් පතක ඇති විශේෂාංග ලෙස GPU කියලා graphic making unit එකක් තියෙනවා. ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන් graphic making unit කියලා. එතකොට CPU එකට ඉතාමත් සමානව GPU එකක video graphic ඉලක්ක කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට VGA කාඩේ memory එක RAM එකට සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ RAM එකෙන් කරන කාර්යයට සමාන එකක් මේකෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේක මේ මදර්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ස්ලොට් එකක් කරා මේක ඉතාල විශාල තාපයක් නිකුත් කරන හින්දා GPU එක මත ඍජුවම heat sink එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට තව cooling fan එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. VGA card port, mini display port, DVI display port, HDMI, dual link DVI, TI1, VGA කියලා ports out වෙනවා මේකෙන්. next slide. VGA card internal parts, GPU heat sink එක, slot එක motherboard එකට connect වෙන memory එක, display එකට connect වෙන ports ටික පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. next slide. මේ තියෙන්නේ various VGA card එක වර්ගවල VGA cards. please next chapter. sound card කියන්නේ මොකක්ද? sound card කියන්නේ පරිගණකයක් නිපදවන ශබ්දය වර්ධනය කරන අංගයක්. එතකොට මේකේ ඒකට ස්පීකර් හෙඩ්ෆෝන් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නොවුනට හැම කම්පියුටර් එකම ස්ලොට් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක කම්පියුටර් එකත් එක්ක වැඩ කරන් යන්න ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරනවා. එකෙන් ශබ්දයක් ඉන්පුට් කරන්න මයික් එකක් භාවිත කරනවා. ලබා ගන්න ස්පීකර් එකක් භාවිත කරනවා. එතකොට මේකේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකට අපි දෙන්නේ ඇනලොග් සවුන්ඩ් එක. එතකොට සවුන්ඩ් කාඩ් එක කරනවා ඩිජිටල් අවුට්පුට් එකක් හැටියට. එතකොට මේක තව මේකෙන් පුළුවන් සවුන්ඩ් එක එඩිට්
edit කරන්න softwares වලින්. slide. සමහර computers වල sound card එක on board තියෙනවා. නමුත් PCI slot එකක් මගින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඒක කැඩුනහම සහ වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව ගොඩක් විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ sound card එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් sound card එකක් කියන්නේ ඒකේ බොහෝ වාසි තියෙනවා. එතකොට සමහරක් ඒවා නම් input හා output බොහොම ලබා ගන්න පුළුවන් එකවර. එතකොට මේකේ port slot ඒ වගේම යුක්ත වෙනවා. එතකොට මේකේ multiple channels recording කරන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂත්වයක් තමයි channel 16ක් විතර තියෙන sound card එක සවි කරන්න පිටතින් තමයි sound කරා. එතකොට ඒක computer machine එකේ ඉන්න තියෙන නිසා තමයි පිටින් සවි කරන්නේ. ඒකට external Okay, please others switch off your mic. Yeah, others please. පුතේ ඔයාලගේ mic off කරන්න අනිත් අය presentation එක කරන විනෝද විතරයි mic එක on කරන්න අනිත් අය off කරලා තියන්න. එළියේ disturbance ගොඩක් ඇහෙනවා පුතේ. Right. විනෝද carry on. next slide. Type of sound cards විවිධ වර්ගයේ sound cards. මේකේ sound cards වර්ග තියෙනවා motherboard sound chip, stand sound chip, external sound adapter කියලා කාඩ් තුනකට තමයි බෙදෙන්නේ. මේක ඒ කියන්නේ video contents වලට ගොඩක්ම හොඳ audio contents වලට බහුමාධ්‍ය recording එක කරන්න නම් external sound adapter, stand sound adapter එකට කාඩ් එකට සමානයි ඒක. motherboard sound chip එක කියන්නේ onboard chip එක නැත්නම් PCI slot එකකින් සම්බන්ධ වෙන එක. Thank you. Next slide please. කැටි දෙන්නේ. ඔව්. කමක් නෑ පුතේ එතන හිර වෙන්නේ නැතුව අපි ඉස්සරහට යමු පුතේ එහෙමනම්. විනෝද තව තියෙනවා slides present කරන්න. තව තියෙන්නේ sound card වර්ග. හරි විනෝද කියන්න. පෙන්නලා දෙන්න විතරයි. next slide please. කියන්න. motherboard chip ඒ කියන්නේ ඒක motherboard එක තුල තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක හඳුන්වා දුන්න කාලේ high price එකකින් වෙනවා 10000ක් වගේ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ මට්ටම් වෙනකොට low rupees වලට ගන්න පුළුවන් අඩු මට්ටමේ වියදමකින්. එතකොට මේක හැමෝටම දරන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමන්ගේ කම්පියුටර් තුලම sound එක නිපදවන්න පුළුවන්. next slide. Stand sound card inside the computer. Stand sound card connect to one of the slot. මේක slot එකක් කරා තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ O1 processor එකක් memory එකක් තියෙනවා. මේක connect කරද්දී මේකේ මේ sound එක connect වෙනවා මේක හරහා. slide. external sound adapter. external sound adapter එක stand sound card එකට සමානයි. ඒකෙත් on processor එකක් on memory එකක් තියෙනවා. මේක firewire එකකින් USB එකකින් slot එකකින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් computer එකට. මේකේ volume base ඒ වඩන වෙනම knobs තියෙනවා පිටතින්. මේක ගොඩක් විදිහට external box එකක් කරා තමයි computer එකට connect වෙන්නේ. next slide please. Thank you.
Thank you, Dimal. මට නියමිත I am දෙවුණි අක්ෂරා from වැලිගම ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය. මට නියමිත වෙලා තියෙන කොටස තමයි warranty and sales service සහ ports හඳුන්වා දීම. ස්ලයිඩ් එකට යමු. මේ තියෙන්නේ warranty වල logo කිහිපයක්. අවුරුදු 2 3 4 යන ආදී වශයෙන් warranty පේන්න තියෙනවා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. මේ තියෙන්නේ අවුරුදු 10 15 20 යන ආදී වශයෙන් warranty වර්ග. ඒ අතරේ quality ගැන කියලා දීලා තියෙන සහතික දක්නට ලැබෙනවා. සමහර ආයතන lifetime warranty භාණ්ඩ සහ වෙන් කරනවා. warranty එකක් නැත්නම් වගකීම් සහතිකයක් කියන්නේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් හදන කෙනා හෝ ඒ හා සමාන කෙනෙක් විසින් භාණ්ඩයේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙන සහතිකයක්. ඒ වගේම තවදුරටත් කිව්වොත් නිෂ්පාදනය මුලින් පෙන්වා දී ඇති අන්දමට ක්‍රියා නොකරන්නේ නම් අලුත් අඩියක් කිරීමට හෝ හුවමාරු කිරීමට ලබා දෙන නියමයක් සහ කොන්දේසි තත්ත්වයන්ද මේ ලියවිල්ලේ සඳහන් වෙනවා. නිවැරදි කරුණු වල පැවැත්ම හෝ භාණ්ඩයක හෝ දේපලක quality එක ප්‍රමාණයක් හෝ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් වගකීම් කරු විසින් ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එකක් හරි පොරොන්දුවක් හරි ප්‍රකාශයක් හරි තමයි නීතිමය අර්ථ දැක්වීම යටතේ ගන්න පුළුවන් අදහස. ඒ වගේම සහ එකට කියලා අපින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම නීතියෙන් බැඳලා තියෙන්නේ. සේල්ස් එකෙන් පසු සපයන සේවාව කියන්නේ ඔබේ වටිනා පාරිභෝගිකයන් ඔබේ තත්ත්වය මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඔවුන් රැක බලා ගැනීමට ඔබ කරන සියලු දේවල්. ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් පාරිභෝගිකයන් රැක බලා ගැනීම ව්‍යාපාරයක් සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් පාරිභෝගිකයන් රැක ගැනීම වැනි දෑ. අලෙවියෙන් පත් සේවාව කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා රඳවා තබා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන අංගයක්. ඒ තුලින් සන්නාමවල වටිනාකමක් වැඩි කරනවා. ඒ එක්කම සතුටින් ඉන්න පාරිභෝගිකයන් ආයතන වලට විශාල ආදායමක් රැගෙන එනවා. Thank you. Have a nice day. අපි ඊළඟට ports and network එකට යමු. පරිගණක ජාලයක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක අමතර උපාංග සම්බන්ධ කිරීමට ඇති විවරය හා ජාල සම්බන්ධතා පාරයන්ත උපාංගවල වර්ගවලට උදාහරණ කිහිපයක් තමයි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, යතුරු පුවරුව, මූසිකය, ස්කෑනරය, බාහිර DVD යන්ත්‍ර, බාහිර දුරකථන සැටිය, ඩිජිටල් කැමරා, වෙබ් කැමරා, තීරු කීත පාලිකා, මෙමරි කාඩ් හෙවත් මතක කාඩ් පද, පෙන් ඩ්‍රයිව්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. මොනවද මේ පරිගණක ජාලයක හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක අමතර උපාංග සම්බන්ධ කර ඇති විවරය කියන්නේ මෙතන ports වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ports කියලා කියන්නේ පරිගණකයක සහ එහි පරයන්ත උපාංග අතර අතුරු මුහුණක් හෝ සම්බන්ධකයක් පදනම් කරගනු ලැබීමයි. මෙහි විවර වර්ග දෙකකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. සමාන්තර හා ශ්‍රේණිගත ලෙස. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. Universal Serial Bus හෙවත් USB පරයන්ත උපාංග පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් පුළුල් ලෙස USB භාවිත කරයි. එබැවින් USB කීපයක් අවශ්‍ය වේ. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. Network port ජාල විවරයෙන් භාවිත කෙරෙන්නේ ජාල සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධ කිරීම සඳහායි. පරිගණක ජාලයකට RJ45 සම්බන්ධක භාවිත කරයි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. Bluetooth මාධ්‍ය යනු විවිධ උපාංග අතර දත්ත හෝමාරු කර ගැනීමට ඉඩ සපයන රැහැන් සහිත තාක්ෂණයක්. එය Notebook H+ Notebook B equal Bluetooth වේ. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. අධිවිභේදන බහුමාධ්‍ය අතුරු මුහුණක් හෙවත් HDMI. HDMI ශ්‍රව්‍ය උපකරණය සහ වීඩියෝ සමග එකට භාවිත කරයි. එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. HDMI යන ඇනලොජි වීඩියෝ ප්‍රමිතිය සඳහා ඩිජිටල් ප්‍රතිසංස්ථාපනයකි. Thank you.
දිමල් පොඩි වෙලාවක් කරන් පෙන්වන්න you are excellent actually you manage your time properly වගේ කාලය හරියට මැනේජ් කළා 7 කියන්නේ අපිට ඉවර ගන්න තියෙන වෙලාව කමක් නැහැ දිමල්ලගේ ටීම් එකේ මම දකින්න විශේෂත්වයක් තියෙනවා දිමල්ලගේ ටීම් එක ටෙක්නොලොජි වයිස් දැන් සෝලංග සර් කතා කරයි ડોක්ටර් කතා කරයි කියන්නේ අපි අතන this is your topic is very much technical specification computer preparation of computer specifications කියන මාතෘකාව යටතේ පරිගණක පිරිවිතර යටතේ ටෙක්නිකල් කොටසක් තමයි මේ පුතාලා කළේ තාක්ෂණයේදීම I think Dimal and team we are excellent තාක්ෂණය කියන එක පාවිච්චි කළා භාවිතා කළා actually they exceed my expectations මගේ බලාපොරොත්තු මම බලාපොරොත්තු වෙවා exceed කළා එයින් එහාට ගියා මම කිව්වේ නැතුණත් ඕන් ඇප් එකක් සහ වෙබ් එකක් පවා හදලා තියෙනවා මේ වෙනකොට අපි පොඩි වෙලාවක් ගමු නේද මේ දිමල්ගේ වැඩ ටික බලන්න දිමල් and team ඔව් දිමල් පොඩි වෙලාවක් ගන්න විනාඩි 5ක් විතරක් කරන්න මම ෂෙයා කරා මේකෙන් අපි හදපු වෙබ්සයිට් එක එතකොට මේකේ මුල්ම මාතෘකාව identify the user ඉතින් මේ විදිහට පෙන්නන්නේ ඒකට අර විස්තර ටික පෙන්නනවා academic user scientific user ඒ වගේ දේවල් එතකොට selection of computer එකට ගියාම ඒකට අදාළ දේවල් පෙන්නනවා එතකොට micro controller mini computer presentation එකේ අදාළ දේවල්ම මෙතන පෙන්නනවා computer peripheral devices like input device output device storage device network device processor මෙතන processor එකට අදාළ දේවල් පෙන්නනවා different type of processor microcontroller embedded processor අනේ දේවල් hard disk මෙතන hard disk එකට අදාළ විස්තර පෙන්නලා තියෙනවා ඊට පස්සේ monitor මෙතන monitor එකේ කාණ්ඩ තුන සහ ඒ අදාළ විස්තර පෙන්නලා දීලා තියෙනවා memory මෙතන memory එක යටතේ තියෙන RAM එක ගැන විස්තර පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා VGA card මෙතන VGA card එකට අදාළ තොරතුරු ටික පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ sound card අතර යටතේ තිබ්බ විස්තර ටික මෙතන පෙන්වලා දීලා තියෙනවා software වලට අදාළ license software යන දෙක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා warranty එකට අදාළ දේවල් What is the warrant? ports and connection ගැන මෙතන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මම මෙතන නවතිනවා දිමල් ඔයාට ඇප් එක පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න
Right. Thank you very much, Dhimal and team. Then the panel's actually contributions, and I invite Mr. Solangaraji from Faculty of Medicines. So to you. ඇත්තටම මේ ගොඩක්ම මහන්සිලා තියෙනවා. ඒ කීයේ පන්තියද? 9, grade 9. grade 9. grade 9 කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ICT තාම select කරලත් නැහනේ. 10 නෑ. yet to select නේ. මාස දෙකකින් තවත් තෝරන්න. මේ ගොඩාක් හොඳට කරලා තිනවා. factual සහ හැම දෙන්නේ ගොඩක් මේකට even දැන් මං හිතන්නේ අර Android programming type එකට පවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මට නම් කියන්න තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් සමහරක් දේවල් ඒක ඇත්තට සඳහන් කරලා තිබ්බට ඕගොල්ලන්ට ඒව හරියට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ ඉස්සරහට. ඒතර ඕගොල්ලෝ දැන් O level ICT තෝරගෙන දිගට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට තව උදාහරණයක් දැන් ඔය fetch execution life cycle වගේ දේවල් දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න හැම ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලෝ සඳහන් කළා උතන මේ දැන් static RAM and dynamic RAM කියලා. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්ද static RAM පාවිච්චි වෙන්නේ කොහෙද කියලා? කාට හරි. ඒක මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. දැන් cache memory ගැන ඊට පස්සේ cache level L1 cache L2 cache registers registers and ඒවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේ O level කියන්නේ ICT syllabus එක දැන් මම ICT syllabus එකේ තව ගොඩාක් දුරට පුළුල් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔතන මම HTML හරි මොන හරි යූස් කරලා තියෙනවනේ HTML ඊට පස්සේ ඒවා කොහොමද වෙබ් ඩෙවලොප් කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ඔයතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජිම් පාවිච්චි කරන හැටි විවිධාකාර දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඒක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මූලික දේ යන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ සස්ටේනබල් වෙන්නේ දිගින් දිගට මේවා කරගන්න. දිගටම මේ මොකද තව තමයි ඉස්සරහට මොකද දැන් අපි දැන් ඔතන දැන් ඔයගොල්ලෝ බේසික් එක ගත්තට දැන් ඕකේ තියරි මූලික සිද්ධාන්ත පදනමත් එක්ක ආපුවම තමයි අපිට ඒක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගෙයක් හදනවා කියමුකෝ. ගෙයක් හදනකොට දැන් අපි මේසන් බාස් කියන්නේ එයා දන්නවා හොඳට ගේ හදන හැටි. නමුත් ඒකේ සිද්ධාන්ත මේ පැත්ත දැනගන්නේ සිවිල් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වුණොත්. ඒතකොට ඒ වගේ දැන් අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තාම දැන් කම්පියුටර් ගත්තාම කම්පියුටර් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් හැමතැනම දැන් කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් තියෙනවා. අපි දැන් මේවා තියෙන. ඒතකොට ඒවා ඉන්නවා හાર્ඩ්වෙයාර් තියෙන. නමුත් ඒ දැන් ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක තියරි එකක් දැනගෙන උතන ගියොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ කම්පියුටර් ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළට යන්න. කම්පියුටර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් ඇනලිස්ට් ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ අර දැන් ඒක ICT කරලා ඊට පස්සේ තියෙනවා A level ICT. එහෙම කරලා ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. අනික දැන් අද වර්තමානයේ මම දැකපු ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් දැන් අපේ යුනිවර්සිටි එකනොත් රික්‍රූට් කරද්දී දැන් ඕනෑම පෝස්ට් එකකට IT දැනුම වැදගත්. දැන් අපිට IT අතහැරලා යන්න බෑ. ඒකින්ද මේ අර දැන් අපි දැන් වෙන මොනා හරි එහෙකට යන්න වුණත් ඕගොල්ලෝ A level bio science හරි වෙනින් maths හරි වෙනින් stream එකක් ගන්නවා. දැන් IT නැතුව දැන් අපි දැන් දකින්න මේ දවස්වල වෙන දැන් අපි රික්‍රූට් කරන මේ අලුතින් බන්ධව ගන්නකොට IT knowledge එක තමයි මුලටම දෙන්නේ. දැන් ඕනෑම පෝස්ට් එකකට even දැන් පොඩිම පෝස්ට් එකක ඉඳන් ඉහළම පෝස්ට් එකකට යනකම් ඕනෑම පෝස්ට් එකකට IT තමයි ඊටමන වැදගත්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇතර දැන් ඒකට අදාළ මූලික මේවා තියෙන අනික දැන් වැදම දේ දැන් කමිට්මන්ට් සහ කැමැත්ත. එතකොට ඒක මම දැක්ක ගොඩාක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක දිගින් දිගට පවත්ත ගන්න ඕගොල්ලන්ට මේ ඒ කියන්නේ දැන් proper ඒ කියන්නේ හරිය විදිහට IT education එක ලබා ගන්න එකද all and all මේ බොහොම හොඳට මේක කරලා තිබ්බා. මේ ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අර මේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඒ app එකක් පවා මම හිතන්නේ හදලා තිබ්බා. ඒකින්ද ඒක ගොඩක් හොඳට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ grade 9 මට්ටමට වඩා ගොඩක් එහාට කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට grade 10 11 වලදී බොහොම හොඳට ඕවා තියරිත් එක්ක ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ICT වලදී ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ICT කියන්නේ ඇත්තටම හරියට කළොත් බොහොම පහසුවෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක තියෙන. හරි මම සුබ පතනවා ඔයගොල්ලෝ. හරි. බොහොමත්ම ස්තුතියි සෝනග සර්ට. ඒකම ඇත්තටම මේ ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒත් මම හිතන්නේ මේ ඔබගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ දැක්කපු ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා නම් අපි අපේ ડોක්ටර්ට ආරාධනා කරනවා යම්කිසි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ડોක්ටර්.
හරි සර් thank you මේ grade 9 ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ මේ පළවෙනි ප්‍රසන්ටේෂන් එක විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ටොපික් එකට අදාළව ඒගොල්ලන් හැම ෆීල්ඩ් එකම ටච් කරලා තිබුණා. ඒකට හරිම සතුටුයි සහ ඒගොල්ලන්ගේ එතකොට ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් එතකොට ලීඩ් කට්ටියත් එක්ක කමියුනිකේෂන් කරපු විදිහ ඒක හොඳට කරා කියලා කැපිලා පේනවා. ඒ හින්දා මේ හරිම සතුටුයි මේ විදිහට මේගොල්ලන් ෆස්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් මේ තරම් සක්සස්ෆුල් කරපු එකට සහ ඉස්සරහට දිගින් දිගට මෙහෙම කරනකොට ගොඩක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් එතකොට ඔක්කොම මේ ලීඩර්ෂිප් ඒවා කමියුනිකේෂන් කරන හැටි මේවා තව තවත් දියුණු වෙයි සහ එහෙම දියුණු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.